اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز 2 دن میں اپنی ویڈیو ریلیز نہیں کر سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی سیاست کو ذرا کلوز طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ عوام کی فتح ہوتی ہے یا لوٹا مافیا یا پیسہ مافیا یا وہ جو چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا سیزن مافیا کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے 2 دن ویڈیو ریلیز نہیں کی، لیکن آج جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت پنجاب اسمبلی کا رن آف الیکشن ہو چکا ہے، اور رن آف الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ نتائج یہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب 186 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور حمزہ شہباز 179۔ تو جس کے مطابق پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بننا تھا، لیکن عین موقع کے اوپر ایک خط نکالا جاتا ہے جو کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نکالتے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر کہتے ہیں کہ جناب یہ چودھری شجاعت کا خط ہے، اور وہ پارٹی ہیڈ ہیں کاف لیگ کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کا ووٹ جو ہے یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو نہ دیا جائے، تو اس لیے یہ 10 ووٹ مسترد کیے جاتے ہیں اور حمزہ شہباز کو انہوں نے ونر قرار دے دیا۔ اب بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پچھلے دنوں ایک ضمنی الیکشن ہوا، اس ضمنی الیکشن کے عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پرویز الہی خود وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ نہیں تھا، یہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ نہیں بننا تھا، یہ کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ بننا تھا، اور کاف لیگ کو پی ٹی آئی اپنے ممبرز دے رہی تھی۔ تو دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ویسے تو بہت سے تجزیہ نگار اس بات میں بتا رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، لیکن میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 63A جو سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے صدارتی ریفرنس کے اوپر، اس کی جو کلاس 3 ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ 63 جو آئین کی آرٹیکل 63 ہے اس کے اوپر جو صدارتی ریفرنس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کی ہے، تو 63 آرٹیکل کا کلاس 3 جو ہے، کلاس سی کہہ لیں یا 3 کہہ دیں، اس کے مطابق جو ہے پارٹی لیڈر جو ہے، جو پارٹی کا ہیڈ ہے، وہ اس بارے میں بالکل خاموشی ہے۔ وہاں پہ استعمال کیا گیا ہے پارلیمانی لیڈر کا لفظ، اور پارلیمانی لیڈر اس ٹائم پنجاب میں ہیں چودھری پرویز الہی، اور چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر ہیں۔ تو جو کسی بندے کو اگر ڈی سیٹ بھی کرنا ہے، یعنی کہ پارلیمانی لیڈر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ پارلیمانی لیڈر کے کہنے کے باوجود وہ ووٹ کسی اور پارٹی کو، پارلیمانی لیڈر میں بات کر رہا ہوں، میں پارٹی ہیڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو پارلیمانی لیڈر کے کہنے کے باوجود اگر وہ ووٹ کسی اور کو ڈالتا ہے تو پھر پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کو کہہ کے اس کو ڈی سیٹ کرا سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ لیکن جس طریقے سے دوست مزاری نے آئین کی اور دھجیاں اڑائیں، حالانکہ اس کے اندر سابق وزیر قانون جو ہیں پنجاب کے راجہ کیا نام ہے ان کا، راجہ صاحب نے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کہا بھی کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ آئین کے اس سے مترادم ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی کے اندر یہ وہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ رن آف الیکشن ہے۔ رن آف الیکشن سے مراد یہ ہے کہ الیکشن پہلے ہو چکا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے کچھ تحفظات ہیں، تو اس لیے یعنی کہ پرویز الہی پہلے بھی الیکشن میں کھڑے ہو چکے ہیں اسی الیکشن میں، کیونکہ رن آف الیکشن ہے، لیکن اس کی ٹوٹل کو مینیج کرنے کے لیے یہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ رن آف الیکشن ہے۔ رن آف الیکشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو کینڈیڈیٹ ہے وہی کھڑے رہیں گے، تیسرا اس میں نہیں آ سکتا۔ اور رن آف الیکشن کے اوپر تو یہ اگر خط بھی لکھا ہے چودھری شجاعت نے تو یہ لاگو نہیں ہوتا، یہ میں نہیں، یہ بہت بڑے بڑے قانون دان سے بے شک آپ اس بارے کے اندر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہ یہ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ آج کی جو تاریخ ہے، پنجاب کی خاص طور پہ تاریخ، پنجاب کے لوگوں نے جو اپنا داغ دھویا تھا وہ
सिंध के एक वडेरे ने पंजाब को जिसे कहते हैं कि गुलामी के कदमों के अंदर धकेल दिया। ये लफ्ज़ मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि जरदारी साहब ने जो मिशन घसीटने का शुरू किया है उसके अंदर वो अपने तौर पे तो कामयाब हो रहे हैं। नून लीग को रगड़े पे रगड़ा लग रहा है, लेकिन नून लीग ये समझ नहीं रही, वो सिर्फ ज़ाहिरी सीटों को देख के सोच रही है कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। अब होना क्या है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी, जैसे कि पीटीआई के और काफ लीग के वकला कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बड़ा ओपन एंड शट केस है अगर। लेकिन मैं यहाँ पे फिर एक बात करना चाहता हूँ कि मुझे इंतज़ार, ये जो मैंने तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा, मैंने 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार किया, वो ये किया कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ताले नहीं खुले, अभी तक जजिस का रूट नहीं लगा। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो रात को 10-12 बजे इन्होंने अदालत लगाई थी, हालांकि अभी तो 10 भी नहीं बजे। जिस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ अभी 10 मिनट रहते हैं 10 बजने में, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ताले नहीं खोले, आज खुद नोटिस नहीं लिया है, अपनी जजमेंट के ऊपर भी नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखें, एक दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि इमरान खान में कोई ख़ास बात तो ऐसी है कि जो मौलवी इस्लाम छोड़ गए, सारे चोर डाकू एक जगह पर जमा हो गए, उसके लिए अदालतें खुल गई, उसके लिए मुक्तदर हल्के जो थे वो भी वो हो गए, तो इट्स मीन्स कि इस बंदे में कोई ख़ास बात है। मुक्तदर हल्कों से यानी कि जब उस इमरान खान ने निकलते हुए कहा था कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो, तो आज उसका अमली सबूत ये है। अच्छा, मैं अपनी एक पहले भी बात कर चुका हूँ अपने वीलॉग के अंदर काफ़ी अर्से पहले कि ये सारा गंद भी काफ लीग का मचाया हुआ था, कि अभी देख आ रही है, अभी देख के मसाले जमा हो रहे हैं, अभी उसके अंदर पता नहीं पक्केगा निकलेगा क्या होगा। तो ये गंद भी काफ लीग ने मचाया था, और चौधरी शुजात ने मचाया था, जो हर बात पे कहता है मिट्टी डालो, हालांकि अब इसके ऊपर खुद मिट्टी डालने का वक्त आ चुका है। यानी कि एक ऐसा शख्स जो कब्र में पैर लटकाए हुए बैठा है, लेकिन वो जाते जाते अपने आप को अमर कर गया मुनाफिकों के अंदर, और बाकी कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है या अल्लाह जानता है, लेकिन जो हाल होना है वो मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि खान कोई भी कॉल दे सकता है, और खान अगर कॉल ना भी दे तो आवाम जो है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि न्यूट्रल्स प्लीज़ न्यूट्रल्स रहें, फिर आवाम को मैं नहीं संभाल सकूंगा। तो अभी तो तकरीबन इस चीज़ को हुए 1 घंटे के करीब हुआ है, लेकिन अभी देखें कि होता क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहरहाल ये हमाद अज़हर साहब की एक कॉल आ गई है, और हमाद अज़हर साहब ने कहा है कि जनाब सारे के सारे जो अवाम हैं वो लिबर्टी चौक के ऊपर पहुंच जाएं। तो अब देखें ये कॉलें आना शुरू हो जाएंगी। इस टाइम पंजाब के अंदर जो है एक, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक तलातम पैदा करने की कोशिश कर दी गई है, और ये जो है अब हम अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, फिर मेरे मुंह से यही इस तरह की बात निकले कि कहीं हम श्रीलंका की तरफ तो नहीं जा रहे। डॉलर तकरीबन पिछले 5-7 दिन के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, यानी कि इस टाइम जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 150 रुपये में, 250 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। हालांकि इंट्रा बैंक अपना बता रहा है कि 226, 227, लेकिन ये झूठी खबर है। ये फिर भी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि झूठी खबर है। डॉलर इस टाइम पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, और जब डॉलर दस्तयाब नहीं है तो आप खुद सोच लें। दूसरी तरफ महंगाई का एक ऐसा तूफान आने वाला है 29 या 30 तारीख के बाद कि जो आवाम इसको सह नहीं सकेंगे। एक तरफ ये बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ये पेट्रोलियम मसनूआत, तीसरी तरफ ये महंगाई का एक काबू में ना आने वाला जिन जो बोतल से बाहर निकल चुका है, बोतल से बाहर नहीं निकल चुका बल्कि जिसे कहते हैं कि काबिज हो चुका है। तो ये मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि वो दूसरे तरीक़ों से दूसरे ज़राए से अपने बोझ को कम करें। चोरियां ज़्यादा हो सकती हैं, डकैतियां ज़्यादा हो सकती हैं, हर चीज़ के अंदर चोरी हो सकती है, क्योंकि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जब जवाब दे देगी तो वो यही करेंगे। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इम्तिहान है कि वो इस इम्तिहान में किस तरह कामयाब होते हैं। या वो पाकिस्तान को मज़ीद अंधेरों की तरफ धकेलना चाहते हैं, या पाकिस्तान को तरक्की की ऊपर, या पाकिस्तान को कायम और दायम देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ये जो धांधली है ये पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं कि सरेआम जो पंजाब असम्बली के अंदर धांधली हुई है, बल्कि धांधली नहीं धांधला हुआ है। तो ये अब मुझे नहीं पता कि न्यूट्रल्स की कारस्तानी है
کیونکہ آخری خبریں میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو مجھے کوئی اس قسم کی وہ نہیں ملی، لیکن بہرحال کسی کے کہے بغیر یہ اقدام ہو نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد۔